हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट कोर पेपर 6 रो इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक सब्जेक्ट यूनिट 3 रो टॉपिक टे होची प्रथम विश्वयुद्ध कारण और फलाफल वर्ल्ड वार 1 ए विषय आम डिस्कसन करवा। उपक्रम इंट्रोडक्शन। राष्ट्र व्यवस्था सृष्टि होगा पर निजक सुरक्षित रखापी तथा निजर स्थिति जाहिर करने राष्ट्र मध्य संघर्ष लगी रहा। गोटे राष्ट्र अनेक छोट छोट राष्ट्र को निज अधीन आनी निजर शक्ति वृद्धि करने चेष्टा जारी रखिले। हेतु विश्वर विभिन्न स्थान में छोट बड़ युद्ध लगी रहा। क्रमे क्रमे युद्ध ये विश्वयुद्ध या विश्वयुद्धर ग्रहण करथिला। ये युद्ध संपर्क में कई स्थिर निश्चित नथिले। यार कारण केमिति हेबो या कौन से देशर आईन प्रणयनकारी सैन्य बाहिनी मुख्य मध्य जानी नथिले। यह समय अस्त्रशस्त्र उत्कर्षण को युद्ध को एक प्रकार अनियंत्रित स्थिति नहीं आसीथिला। प्रथम विश्वयुद्ध पर केतेक कारण रही बेले आउ केतेक परोक्ष कारण मध्य प्रत्यक्ष कारण रही बेले आउ केतेक परोक्ष कारण मध्य रही। यार मुख्य परोक्ष कारण गुड़िक है उग्र जातीयता, उग्र औद्योगिक प्रतिद्वंदिता, वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता और औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता, नव्य समाजवाद, समर सजा लगी प्रतियोगिता इत्यादि। 1914 मसीह 1918 मसीहा पर्यंत पृथ्वी में विश्वयुद्ध संगठित होता। ऑस्ट्रियार उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनांड हत्या प्रथम विश्वयुद्धर मुख्य कारण हेले मध्य यार वास्तविक कारण अत्यंत गभीर। प्रथम विश्वयुद्धर मुख्य कारण गुड़िक है। प्रथम पॉइंट गुप्त बुझामणा व्यवस्था, सिस्टम ऑफ द सीक्रेट अलायंस। प्रोफेसर पेकंक मतर 1970 मसीह होता फ्रांस रशिया युद्ध पर विश्व जो गुप्त बुझामणा संस्कृति गढ़ी उठिला ता प्रथम विश्वयुद्धर मुख्य कारण। युद्ध आरंभ होगा पर यूरोपर दुईटी शक्ति गोष्ठी विभक्त होता। प्रथम है त्रिपाक्षिक बुझामणा ट्रिपल अलायंस एवं त्रिपाक्षिक बंधुता ट्रिपल एंटेंट। त्रिपाक्षिक बुझामणा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, तुर्की, इटाली नहीं गठित होता बेले त्रिपाक्षिक बंधुता इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया और जापान को नहीं गठित होता। 1899 मसीह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी सहित एक चुक्ति संपादित होता और 1882 मसीह इटाली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी सहित बुझामणा जोगदे फल त्रिपाक्षिक बुझामणा सृष्टि होता। बिस्मार्क प्रचेषा फल फ्रांस और रूसिया परस्पर निकटवर्ती हो पारि नथिले। 1890 मसीह बहिष्कार पर जर्मनी रूसिया को खातिर कला नहीं। फल रूसिया फ्रांस प्रति अतर्कित आक्रमण कला। या सहित आहरी अनेक कारण हेतु दुई देश मध्य दूरता ह्रास पाइला। फल 1894 मसीह फ्रांस और रूसिया मध्य बुझामणा स्वाक्षरित है। यह समय त्रिपाक्षिक बंधुता निमंते मोड़ देवा पड़ा। विंश शताब्दी आरंभ इंग्लैंड जे कि आगुरी नीरव दृष्टा साजिला क्रमे क्रमे निजर सहयोगी राष्ट्र सृष्टि कर प्रयास आरंभ करथिला। कारण से निजक असुरक्षित मन करवा आरंभ करथिला। प्रथम से जर्मनी सह एक बुझामणा सृष्टि करने को प्रयास करथिला। जेतेबेले या संभव है सेतेबेले से 1902 मसीहा जापान सहित एक बुझामणा सृष्टि कला। 1904 मसीह इंग्लैंड और फ्रांस मध्य एक बंधुत्वपूर्ण संपर्क गढ़ी उठिला। 1907 मसीह इंग्लैंड और रूसिया सम्मेलन मिलित भाव एक त्रिपाक्षिक बंधुता ट्रिपल एंटेंट आरंभ होता। जर्मनी तुर्की को निजर पक्ष को आने सक्षम होते। फल यूरोपर दुई गोष्ठी विभक्त होता। गोटे गोष्ठी इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया एवं जापान एवं अन्य गोष्ठी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, तुर्की एवं इटाली सामिल होते। यह दुई गोष्ठी मध्य केवल हिंसा नुहे शत्रुभाव मध्य सृष्टि हो सारी। फल 1914 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ है। द्वितीय कारण हूँ अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता रेस इन अरेंजमेंट। पृथ्वी में विभिन्न शक्ति मानक अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता युद्धर अन्यतम कारण। गुप्तचर व्यवस्था सहित स्थलभाग सामरिक बाहिनी, जलभाग सामरिक बाहिनी संपृक्त थे, जार मुख्य थे जड़े साधारण कर्मचारी। यही गोष्ठी जरूरी परिस्थिति राष्ट्र समस्या को नियंत्रण करते। यही सामरिक बाहिनी शक्ति वहन करने दिग को वृद्धि करने को लगिले। यही बाहिनी मुख्यतः सुरक्षा और शांति प्रतिष्ठा सृष्टि करते। या सत्ते राष्ट्र मान मध्य
ଭୟ ସନ୍ଦେହ ଘୃଣା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜଳଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 2ଟି ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟତାବାଦ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ଉଗ୍ର ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଫଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଆନୁଗତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସର୍ବିଆର ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଫଳରେ ସର୍ବିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ହଙ୍ଗେରୀର ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ବୃହତ ଉପନିବେଶବାଦୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ବହିର୍ଭୂତ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ନିଜକୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବାରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତା'ର ଗୌଣ ସ୍ଥିତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ବଜାର ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ୍ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜର୍ମାନୀ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ତା ଉପରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜର୍ମାନୀ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜନମତର ପ୍ରଭାବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଯାହା ଜନମତକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିଲା। କେତେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ଫଳରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଉଦାରବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ଏପରି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ବିସ୍ମାର୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର କ୍ଷମତାର ମୋହ। ଜର୍ମାନୀ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲହେମ୍ କ୍ଷମତାର ମୋହ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ଏକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଣତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1890 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ବିସ୍ମାର୍କ ପତନ ପରେ ତା'ର ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଜର୍ମାନୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଥ୍ରେସ୍କେଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରସିଆରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଜର୍ମାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ସେହିପରି ପୃଥିବୀର କ୍ଷମତାର ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳିତ ସ୍ୱରୂପ ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯଦିଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ୍ ଏହି ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଲସାସ୍ ଏବଂ ଲୋରାଇକୁ ଫେରି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। 1871 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ଆଲସାସ୍ ଓ ଲୋରାଇକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାକୁ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଫ୍ରାନ୍ସର ତୃତୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ମନରେ
ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ପରିଷଦର ନିଆଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ୟାରିସର ଡିଲା କନକର୍ଡଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରାସବର୍ଗର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତାକୁ ଜୀବିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ପଲ୍ ଡେରୋଲେଡଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମନରେ ହିଂସାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହିସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହାପଥର ଭରପୁର ଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ମତରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବାରେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜର୍ମାନୀ ମସ୍କୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିବାସୀମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କମିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମସ୍କୋର ଜର୍ମାନୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅସଙ୍ଗତ ଇଚ୍ଛା। ଟେଣ୍ଟିନିଓ ଓ ଟ୍ରିଆଷ୍ଟେ ପୋର୍ଟର ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଟାଲୀ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରି ପାଇବାର ଇଟାଲୀର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ବାରମ୍ବାର ଇଟାଲୀର ପାଦ ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଟାଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅପେକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଟାଲୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦେଶର ଇଟାଲୀ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଅଧିକ ଜମି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଲକାନ ଉପଦ୍ୱୀପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହେତୁ ବଲକାନର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତୁର୍କୀର କୁଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାସିଡୋନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିବାସୀ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ବଲକାନ ଉପଦ୍ୱୀପରେ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲଗେରିଆ, ଗ୍ରୀସ୍, ସର୍ବିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମାସିଡୋନିଆକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ତିନି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ବଲକାନ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବିଆକୁ ତା'ର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା କରିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଗରମ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦାର୍ଦାନେଲ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ରୁଷିଆ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ହିଂସା ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। 1912 ଓ 1913 ମସିହାରେ ବଲକାନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବିଆର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଧିକୃତ କରିଥିବା କେତେକ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସହରକୁ ଖାଲି କରିଦେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଆଲବେନିଆକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଯିଏକି ସର୍ବିଆକୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଭୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଶତ୍ରୁତାର ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବସ୍ନିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅର୍ଜେଗୋଭିନା ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲସାସ୍ ଓ ଲରାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 1878 ମସିହାରେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏହାକୁ ହାସଲ କରି ଶାସନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଜୟ କରିବା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଲତାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1809 ମସିହାରେ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସର୍ବିଆ ଏହାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସର୍ବିଆ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବିଆରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନାର ନାଗରିକମାନେ ସର୍ବିଆ ସହିତ ମିଶିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ହଙ୍ଗେରୀ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସର୍ବିଆଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ପଶ୍ଚାତପଦ କରୁନଥିଲେ। 1909 ମସିହା ପରେ ବଲକାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ କୂଟନୀତିରେ ଅଧିକ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ନଥିଲେ। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦିଓ ସାର୍ ଏଡୱାର୍ଡ 1906 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ 1912 ମସିହା ଏବଂ ସଂସଦ 1914 ମସିହା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ କୂଟନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଛ, ଦୁର୍ନୀତି, ଜାଲିଆତି ପରି ଖରାପ ବେଶ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ 1899 ଏବଂ 1907 ମସିହାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏହାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖୁସି ବା ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉନଥିଲେ। ଇଟାଲୀ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ 1902 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଏବଂ 1909 ମସିହାରେ ରୁଷିଆ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ମତାନ୍ତର, ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ବାଦମାନ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେତେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବରମାନ ଛାପୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜନମତକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା। ମର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତାକୁ ଜଣେ ସର୍ବିଆବାସୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଲକାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। 1909 ମସିହା ଏହି ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 1912ରୁ 1913 ମସିହା ବଲକାନ ଯୁଦ୍ଧ ସର୍ବିଆର ଜନସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବିଆର ଅଞ୍ଚଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ସଫଳତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1909 ମସିହାରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ସମାଜମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ ବା ୟୁନିୟନ ଅର୍ ଡେଥ୍ ନାମକ ଏକ ସମାଜ ଓ ସାକାର ପାର୍ଟି ଓ ରେକରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। 1914 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ବସ୍ନିଆ ସାରାଜେଭୋ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଟି ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା 1389 ମସିହା କସାଇ ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀମାନେ ସର୍ବିଆକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବିଆ ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଗି ଯାଇଥିଲା, ସର୍ବିଆକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ସହଯୋଗ ଅଧିକାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସର୍ବିଆ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ହଙ୍ଗେରୀ 1914 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ସର୍ବିଆ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଯୁଦ୍ଧର କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଇଛି। 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପଏକେନ୍ ରୁଷିଆ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାବେଶ କରିଥିଲା। ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ରୁଷିଆକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲା। ରୁଷିଆ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ
ଜର୍ମାନୀ 1914 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ରୁଷିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। 4 ଦିନ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଅନ୍ୟ ବାହିନୀ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ସମୟରେ ରୁଷିଆର ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ ସର୍ବିଆକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ଏକ ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ 1915 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଲେ। ପରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି ହେଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ସର୍ବିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ସର୍ବିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ତାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ବିରୋଧରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ବା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ବେଲଜିୟମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲା ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜର୍ମାନୀ ବେଲଜିୟମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ବୋଲି ଦାୟୀ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ବେଲଜିୟମ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ଜର୍ମାନୀ ବେଲଜିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ମାର୍ଡେନ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସହାୟତାରେ ଜେନେରାଲ ପୋକ ମାର୍ନେରୁ ଆସେନ୍ ନଦୀ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାର୍ନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାନ୍ସ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦେଇ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଜଳ ଭାଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୁଷିଆ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିର ଅଗ୍ରଗତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ରୁଷିଆ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଏକ କାର୍ପେଥିଆନ୍ ଖାଇବର ପଥ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ହଙ୍ଗେରୀର ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ରୁଷିଆକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇ କ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଧିକାର କଲା। 1915 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ ତାହାର ସହଯୋଗ କାରଣ ହେଲା ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୀମାନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଏକମତ ଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଆଗରୁ ଇଟାଲୀ ଅଧିକୃତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆଠାରୁ ଫେରି ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ 1895 ମସିହାରେ ଚୀନଠାରେ ଜାପାନ ଲିଆଓଥୁଙ୍ଗ ଅଧିକାରକୁ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାଥମିକତା ପରେ ସେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥିଲା ଏବଂ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦେଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ୍ ଗଲଫ୍ପଲିଠାରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୈରାଶ୍ୟତା ଥିଲା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଟେନ୍ ନିଜର ନୈରାଶ୍ୟତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କୁଟ୍ ଏବଂ ବାଗଦାଦ ଜୟ କରିଥିଲା। ସେ ଆରବର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ କେତେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା। ସାଇବେରିଆ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବୁଲଗେରିଆ, ଉତ୍ତରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀକୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବ୍ରିଟେନର ଜଳବାହିନୀ ଜଳ ଭାଗରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଡଜ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ହେଲିଗୋଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାର ଉପରେ ବହୁ କ୍ଷତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ରିଟେନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜର୍ମାନୀ ଜାହାଜ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଫେକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପ ହାରିଗଲା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଜଳବାହିନୀ ଅକ୍ଷତ ହେଲା। 1917 ମସିହା
ବିପ୍ଳବ ପରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ବେଷ୍ଟ ଭସ୍କୋ ଚୁକ୍ତି କରି ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧର ଅପସାରଣ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ତା'ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଆମେରିକା ସେହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପଦ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲି ଯାଇ ଲଗାମ ଛାଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଲିପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା ବିରୋଧରେ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀସ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାସିଡୋନିଆର ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1918 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଲଗେରିଆ ଗ୍ରୀକ୍ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ସାମରିକ ଭାବରେ ସନ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। 1918 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସନ୍ଧି କରି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ ଏକାଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାକ୍ସ ଭେନ୍ ବାର୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱିଲସନ 14 ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। 1918 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ଯଦି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା, ତଥାପି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଫଳରେ 1918 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914ରୁ 1918 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅଗଣିତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 30ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 65 ନିୟୁତ ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 29 ନିୟୁତ ଲୋକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ ବା ହଜିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ହାସଲଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ୟୁରୋପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ଇଟାଲୀୟ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଓ ଆମେରିକା ଅନେକ ପରିବାର ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ 40 ନିୟୁତ ବିଲିୟନ ଡଲାର। ପ୍ରଫେସର ଆୟରଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସରେ କେବେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ବୃହତ୍ ଏବଂ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମୁକାବିଲା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଫଳରେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଚୁର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର ବସାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଗଚ୍ଛିତ ନୋଟ୍ର ହିସାବ ରଖି ସରକାର ନୋଟ୍ ଛାପିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଫଳରେ କାଗଜ ତିଆରି ନୋଟ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ଗଢ଼ିଉଠିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଗଠନମାନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଋଣ କରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନର୍ଗଠନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ 30 ଦଶନ୍ଧିରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେତେକ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ପୁନର୍ବାର ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫଳରେ ବିଜ୍ଞତା ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟା, ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦକୁ
ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଶ୍ରମର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ତୃତୀୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀର ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେକରି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ୟୁରୋପର ସୈନ୍ୟମାନେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଘୃଣା ଭଲ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟବାଦର ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ଓ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଇଥିଲା। ନାସ୍ତିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଠକି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉନଥିଲେ। ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ମାନର ହ୍ରାସ ଘଟିଲା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଧର୍ମଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମର ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧପତନ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସାମରିକ ତାଲିମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ଏବଂ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଭଲ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍କୃତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲି ବନ୍ଦ ରହିଲା। କେତେକ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁନଃ ସେହି ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ପଲିଟିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତ ସ୍ୱରୂପ ରୁଷିଆର ରୋମାନୋଭ ଜର୍ମାନୀରେ ହେଲେ, ଜୋଲେ ରିଆଲ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ହାବସବର୍ଗ ପରି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବିଲୋପ ଘଟିଲା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହିପରି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁଆନିଆ, ଲାଟଭିଆ, ଏସ୍ତୋନିଆ ପ୍ରଭୃତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୂପଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ଏପରି ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଏସ୍ତୋନିଆ, ଲାଟଭିଆ, ଲିଥୁଆନିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ଆଲସାସ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଲୋରାଇନ୍ ପେରି ପାଇଥିଲା। ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ସ୍କେଲଗେସ୍ ହୋଲଷ୍ଟିନ୍ ପେରି ଯାଇଥିଲା। ଚୀନ, ତୁର୍କୀ, ମିଶର ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ୟୁରୋପୀୟ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପୀୟ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଏହା ଫଳରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପନିବେଶ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନୀତି ନିୟମର
ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଉପନିବେଶ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଷଷ୍ଠ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତି ହେଲା ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସର ଗଠନ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ଦେଖି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭାବନା ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ପୃଥିବୀର କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲିଗ୍ ସହିତ ପୁରାପୁରି ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଫଳରେ ଲିଗ୍ର ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।